प्रभु यीशु मसीह जी के प्यारे मधुर मिठे नाम दे विच आप सब नूं मेरे वालों जय मसीह दी। प्रभु जी दे शुक्रगुजार हां कि प्रभु ने एक बार फिर एक वीडियो के जरिए तुहाडे तक परमेश्वर के कलाम के द्वारा गल करने का मौका दिता। उम्मीद करदा विश्वास करदा कि तुसीं सारे ठीक हो और प्रभु का धन्नवाद होवे अज दे दिन दे लई, इस समय दे लई, इस कीमती समय दे लई कि परमेश्वर ने सानूं इस समय दिता। आप सब दे अगे मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। प्रभु आप सबनों बड़ी आशीष देन। मैं विश्वास करदा जरूर पवित्र आत्मा जी अज एक अद्भुत तरीके दे नाल तुहाडे नाल गलबात करनगे। आइए प्रभु दे कलाम चो देखदे हां। अज दा साडा टॉपिक, अज दा साडा विषय आ, जदों भी तुसीं जीवन दे चौराहे ते खड़े हो तां तुहाडे कोल दो चुनाव हुंदे हन। तुसीं अपने डर दी सलाह मन के हार दा रास्ता चुन सकदे हो या फिर तुसीं विश्वास दा इस्तेमाल करके अगे वध सकदे हो। अज असी इस टॉपिक दे उत्ते, अज असी इस विषय दे उत्ते गल करन जा रहे हां। इस दे लई असी पढ़ांगे कूच 14 बाब ओदी 10 आयत। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। हुण इजराइलियां ते एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो चौराहे च फस गए ने। ना वो सज्जे पासे जा सकते ने, ना वो खब्बे पासे जा सकते ने, ना ही वो अगे जा सकते ने क्योंकि अगे लाल समुंदर आ, और ना ही वो पीछे वापस जा सकते ने क्योंकि पिछों फिरौन दे नाल 600 रथ सवार सिपाही आ रहे आ इजराइलियां नूं मारन दे वास्ते। प्रभु दे प्यारे, साडीआं जिंदगियां दे विच भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जदों सानूं समझ नहीं आती असी परमेश्वर च अगे वधीए या प्रभु यीशु मसीह नूं छड्ड के पीछे हो जाइए, अपनी सोच के अनुसार चलीए या किसी वल वेख के चलीए, क्योंकि सानूं इंज लगदा साडी जिंदगी दे सारे रस्ते बंद ने और असी अगे भी नहीं जा सकते क्योंकि अगे लाल समुंदर की तरह अगों भी रस्ता बंद आ। साडी जिंदगियां दे विच ऐसी सिचुएशन जदों आउंदी है, सानूं की करना चाहिए उस वेले? या तां डर दे नाल हार मान के पिछे हट जाइए कि या फिर विश्वास दे नाल अगे वधीए। परमेश्वर दा कलाम सानूं की कहंदे ने, अज असीं उस चीज दे उत्ते वेखण जा रहे हां। लोक मूसा दी अगवाई विच अगे वध रहे सन अते जदों ही उन्हां दा सामना उपस्थ दिखण वाली असंभव मुश्किल नाल होया तां की होया? फिर उन्हां दे नाल की वापरिया? जदों असीं वेखदे हां इस वचन के अनुसार, ये वचन सानूं की सिखा रहे हैं कि उन्हां ये कहा कि साडे नाल असंभव नूं संभव करने वाला परमेश्वर। जदों तुहाडीआं मुश्किल हालातां दे विच तुसीं फस जांदे हो, ऐसी सिचुएशन आ जांदियां ने कि जदों इंपॉसिबल लगदा है तुहानूं कि हुण साडा इहदे विचों निकलना साडा पॉसिबल नहीं आ। तुहानूं अपनी सिचुएशंस, तुहानूं अपने हालात बड़े असंभव लगदे ने कि तुसीं उस वेले ये कहंदे हो कि असंभव नूं संभव करने वाला परमेश्वर मेरे नाल आ। इजराइलियां ने की ये कहा या फिर उन्हें यह कहा कि उसने पहला भी 10 बार अपनी शक्ति नूं प्रगट कीता ते हुण भी करेगा? नहीं। जो असीं वचन नूं पढ़दे हां उन्हें एक कुछ भी नहीं कीता। परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मिस्र दे उत्ते 10 बाबा भेजियां और 10 बाबा भेज के यह साबित किया कि मिस्र दे देवते झूठे ने और यहोवा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर आ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर आ और इजराइलियां नूं छुड़ाया। और उस जगह ते परमेश्वर ने 10 बाबा भेज के इजराइलियां दी रक्षा भी की और उन्होंने छुड़ा के उस मिस्र दी गुलामी चों बाहर कढ लियांदा। और जदों ऐसी सिचुएशन आई आ कि अगे लाल समुंदर और उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ऐसी सिचुएशन दे विच वो घबरा गए। जो कि असीं वेखदे हां उन्होंने ओही कीता जो असीं भी अपने जीवन दी असंभव हालात विच करदे हां, वो घबरा गए। असीं भी जदों साडी जिंदगी दे विच असंभव हालात हुंदे ने ते असीं घबरा जांदे हां। उस वक्त की करना चाहिए है? इस इजराइलियां दी जिंदगी दे विचों सानूं की सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलता जदों परमेश्वर ने लाल समुंदर पार करवाया? जदों असीं वेखदे हां उन्हां दी हालात ते ध्यान दिंदे हां, उन्हां दे सामने विशाल लाल समुंदर सी
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ 600 ਰੱਥ ਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਜਾੜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹ ਖੱਬੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸੱਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਜਾੜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਔਰ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਫੌਜ, ਸੱਜੇ ਪਹਾੜ, ਖੱਬੇ ਉਜਾੜ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ। 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਭ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਐਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀਏ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵਧੀਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਈਏ। ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਕੂਚ 14 ਵਿੱਚ ਇਹੋ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਰ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੜਗਿੜਾਏ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੈਗ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਕੂਚ 14 ਦੀ 11 ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੱਠੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ,
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਖੱਬੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੋ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਥਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਦੋ ਭਾਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨੇਗੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਰਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਲ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਕਟਰ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।